ขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยลีกออฟฟิศพอดแคสต์นะครับผมโลเรนโซฟอร์ฟิหรือเรียกง่ายๆว่าโซ่นะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันของไทยลีกนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นพิธีกรชั่วคราวนะครับในการดำเนินการรายการตอนนี้นะครับซึ่งในการพูดคุยสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของมาตรการนะครับในการกลับมาแข่งขันของฟุตบอลไทยว่าจะต้องทำอย่างไรแล้วก็มีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนที่จะกลับมาแข่งขันในเดือนกันยายนนะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับคุณเบนจามินตันนะครับที่ปรึกษาแล้วก็ผู้อำนวยการออกใบอนุญาตสโมสรสมาคมฟุตบอลนะครับก็ขอต้อนรับนะครับ Welcome Ben to the Thai League Office Podcast Show. Thank you, Lorenzo. สวัสดีครับ I'm pleased to welcome and also everyone to join us for this show. First question, maybe we can start talking of how the impact of the COVID-19 has caused to the Thai football or the Thai league in general first. Okay, I think for the COVID-19, it has created an impact on not just Thai football, but also a global sporting scene, including football. I think it's a global pandemic. Relating to Thai football, it has given us an opportunity to relook and also see how we can possibly change the calendar. We had a meeting with the clubs and we all agreed that it's also good timing to also change the calendar to follow the European calendar, which means starting from September to May. And some of the reasons is because one of the reasons is key reason is the monsoon season or the rainy season where we could avoid more matches playing in monsoon season. So hopefully that more fans can also turn up at the stadium. The other reason is also because we would like to have probably more players, European players, following the calendar to come and also to hoping that the club can sign better foreign players, improve the Thai league standard. We can expect some of the big names or maybe the European players more in Thailand. Yes, we could expect maybe some players who have played in the UEFA Champions League before and then coming to play in Thai league. That will be very exciting for the fans. ครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวคำถามแรกนะครับก็ถามว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดเนี่ยครับได้ส่งผลยังไงนะครับต่อฟุตบอลไทยบ้างคุณเบนก็บอกว่านะครับไม่เฉพาะกับแค่วงการฟุตบอลไทยนะครับแต่วงการฟุตบอลทั่วโลกเนี่ยก็แน่นอนได้รับผลกระทบจากโควิดทั้งหมดนะครับโดยที่แน่นอนทางไทยลีกและสมาคมเองเนี่ยครับก็ได้มีการจัดการประชุมนะครับกับสโมสรสมาชิกต่างๆเพื่อเลื่อนการแข่งขันและปรับโครงสร้างปฏิทินนะครับอันนี้ก็ถือเป็นผลกระทบที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับจากนี้ไปเนี่ยจากเดิมที่ไทยลีกเราแข่งขันกันเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็จบในช่วงปลายปีเนี่ยฤดูกาลนี้เราจะกลับมาแข่งขันในวันที่12กันยายนนะครับโดยที่มีแผนเนี่ยจะเลื่อนไปจบในปีหน้าแทนซึ่งก็จะจบภายในเดือนพฤษภาคมข้อดีนะครับในการที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของปฏิทินการแข่งขันเนี่ยนั่นทำให้ประเทศไทยมีปฏิทินที่ตรงกับชาติยุโรปหรือเป็นปฏิทินที่สากลมากขึ้นเราจึงมีโอกาสได้เห็นนะครับนักกีฬาที่อาจจะเคยผ่านเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมาโลดแล่นในวงการฟุตบอลไทยมากขึ้นอันนี้ก็จะสร้างความตื่นตาตื่นใจนะครับกับแฟนบอลชาวไทยรวมถึงยกระดับคุณภาพการแข่งขันของฟุตบอลไทยด้วยครับ Yeah, besides the change of calendar, we also changing the format of the Thai League 3 and 4. We are combining into Thai League 3, so making the more quality football in Thailand towards the region. So I think we are streamlining the quality of football in Thailand, and with that also we have also seek the approval from FIFA regarding the registration window. And Thailand was very fortunate enough to be the first member association to receive the new and third registration window in allowing the clubs to sign new players, to strengthen the squad, to change players, and that also means that there are also some changes in the regulations where the clubs can change the players. We have changed from 5 players in the mid-season transfer window to 10 players. So from 3 local and 2 foreigner, we have changed it to 5 local to 5 foreign players. So they can do these changes during the mid-season transfer window in December and January. โอเคก็นะครับในประเด็นที่2นะครับก็นอกจากในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบปฏิทินนะครับอีกหนึ่งการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่นะครับก็เรื่องของการรวมลีกที่3ที่4นะครับซึ่งจากผลกระทบของโควิดเนี่ยก็ถือเป็นโอกาสในการที่สมาคมแล้วก็ไทยลีกได้ตัดสินใจรวมลีกขึ้นมาโดยแน่นอนครับก็มีสโมสรเป็นอยู่ในกระบวนการสำคัญในการที่จะรวมลีกครั้งนี้นะครับนั่นจะทำให้ภูมิภาคฟุตบอลภูมิภาคกลับมาแล้วก็มีเกมคุณภาพมากขึ้นนะครับก็หวังว่าจะทำให้
ฟุตบอลในท้องถิ่นมีความนิยมมากขึ้นนะครับนอกเหนือจาก2ประเด็นนี้เนี่ยครับคุณเบนก็ได้เพิ่มเติมอีกว่าในเรื่องของการลงทะเบียนนักกีฬาเนี่ยก็มีผลกระทบเช่นกันครับคือไทยเนี่ยเราก็ได้หลังจากที่เรามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบปฏิทินเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับทางฟีฟ่านะครับเพื่อขอนะครับข้อยกเว้นเปิดการลงทะเบียนหรือ transfer window เนี่ยครั้งพิเศษขึ้นก่อนกลับมาแข่งขันนั่นทำให้ประเทศไทยเนี่ยครับเป็นประเทศแรกในโลกเลยนะครับที่ได้รับการอนุมัติจากฟีฟ่าให้มีตลาดซื้อขายเนี่ยถึง3รอบในปีเดียวนะครับหรือใน1ฤดูกาลอันนี้ก็มีรายละเอียดเล็กน้อยนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมก็คือในตลาดที่จะก่อนกลับมาแข่งขันหรือที่เรียกว่าตลาดรอบพิเศษเนี่ยจะเปิดขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงกันยายนนะครับมีระยะเวลา2สัปดาห์ด้วยกันโดยที่ทุกสโมสรสามารถที่จะลงทะเบียนนักกีฬาใหม่ได้ทั้งหมดนะครับนั่นเท่ากับว่าทุกคนล้างไพ่และเราก็เริ่มด้วยทีมที่สดใหม่นะครับเพื่อทำให้การแข่งขันเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็มีความน่าสนใจมากขึ้นนอกเหนือจากนั้นในช่วงกลางฤดูกาลเนี่ยปกติก็จะมีตลาดหลังจบเล็กแรกครับในตัวนี้เนี่ยเราก็ยังมีนะครับแต่ว่าระยะเวลาก็จะลดจากเดิมที่เป็น4สัปดาห์เนี่ยมาเหลือแค่2สัปดาห์แต่เพื่อเป็นการช่วยเหลือสโมสรนะครับเราก็ได้มีการเพิ่มขยายโควต้าของการเปลี่ยนแปลงนักกีฬาเนี่ยจากเดิมที่ระบุไว้แค่สโมสรสามารถเปลี่ยนได้เพียงแค่5คนตอนนี้เราก็เห็นว่ามันมีผลกระทบเยอะก็เลยขยายเป็น10คนนะครับสามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้10คนยกตัวอย่างเช่นไทยลีก1เนี่ยก็จะเปลี่ยนผู้เล่นไทยได้5คนแล้วก็ต่างชาติได้5คนหรือจะเป็นไทย10คนก็ได้นะครับส่วนของที่3ก็จะเป็นต่างชาติเนี่ยได้สูงสุด3คนแล้วก็เป็นคนไทย7คนหรือจะเป็นคนไทย10คนทั้งหมดเลยก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องของผลกระทบนะครับที่มันเกิดขึ้นและก็แผนต่างๆที่เราได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของรูปแบบการจัดการแข่งขัน so on the second part of the show we will focus on the protocol and the process of how would the Thai football be able to come back and what are the steps and the process that needs to be put in place in order that for us to come up with guidelines or protocols as other leagues has been done we have great the news on the medical protocols for the English Premier League for the Bundesliga and I think Thai football fans are eager to see what are the concept and idea of the Thai league protocol so maybe you can give us some more information and idea on this Yeah, I think we always like the fans to come back to the stadium. Of course, the players also like to have fans back to cheer them up. The FA Thailand and Thai League has been gathering information. We have doing some research. We've been communicating with other leagues and also the FA. We would like to tentatively resume the league on 12 September. Yes. But before 12 September, we also need to take into consideration the period where they have the teams will have to come back for pre-season, and that will usually take about 4 to 6 weeks of pre-season before we resume on 12 September. And also we are in discussion with other leagues, like for example Bundesliga. Also next week will be K-League. So we are looking at different leagues and taking the best information and see how we can use this information to help the Thai League and also maybe frame up a guidelines. With that, we're also looking into forming up a task force that will be led by the FA Thailand. That will also comprise stakeholders like from the medical experts, the ministry, different ministries, Thai League and FA as well. So this task force will look into framing up the guidelines like what the other leagues have been done to frame up the COVID-19 guidelines in order to resume the league. All right, so we unfortunately we may be expecting the football to come back without the fans for the first moments, and thank you for your answers. นะครับก็ตอนนี้นะครับสิ่งที่ไทยลีกและสมาคมกำลังดำเนินการนะครับก็คือในเรื่องของการมาตรการในการกลับมาแข่งขันเนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้ได้มีการประกาศวันที่เราจะกลับมาแข่งขันอย่างเป็นคร่าวๆนะครับก็คือวันที่12กันยายนซึ่งแน่นอนนะครับก่อนจะกลับมาแข่งขันเนี่ยฟุตบอลเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมและเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความฟิตต้องมีทักษะของการสื่อสารกันและกันเนี่ยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นก็จะกลับมาแข่งขันเลยไม่ได้มันก็จะต้องมีเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับซึ่งทางคุณเบนก็บอกว่าช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่แนะนำนะครับก็คือ 4-6 สัปดาห์ก่อนกลับมาแข่งขันนี่คือช่วงเวลาที่ทีมต้องใช้ในการทำเป็น
pre season เล็กๆนะครับก่อนที่เราจะกลับมาเริ่มเกมได้นะครับโดยที่แน่นอนครับทางไทยลีกหรือสมาคมไม่ได้คิดมาตรการหรือข้อแนะนำอะไรต่างๆขึ้นมาเองนะครับเราก็ได้มีการพูดคุยกับลีกต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุนเดสลีกาของเยอรมันนะครับที่เราได้มีการพูดคุยกันไปแล้วและเป็นลีกที่กลับมาแข่งขันเป็นลีกแรกนะครับในลีกชั้นนำยุโรปซึ่งเราทางไทยลีกก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ได้พูดคุยถึงองค์ความรู้ที่เขามาตรการต่างๆที่เขาทำในการแข่งขันนะครับซึ่งนอกจากบุนเดสลีกาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นลีกที่เป็นลีกชั้นนำแล้วก็มีมาตรฐานหรือคุณภาพเนี่ยที่แตกต่างกันกับฟุตบอลไทยลีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพูดคุยกับลีกอื่นๆในเอเชียด้วยที่จะมีสถานะที่มันใกล้เคียงกันอย่างเช่นเคลีกเกาหลีใต้ก็จะมีการพูดคุยกันโดยที่นะครับนอกเหนือจากการพูดคุยกับลีกอื่นๆเพื่อให้ได้มาตรการหรือแนวทางสากลที่ปฏิบัติกันเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องมีคณะกรรมการนะครับที่แต่งตั้งโดยสมาคมนำโดยสมาคมนะครับโดยไม่ได้ประกอบแค่คนฟุตบอลอย่างเดียวเท่านั้นแต่จะมีถึงคนที่มีความรู้ในเรื่องของการแพทย์เป็นบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์มาให้ข้อมูลแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องของการจัดการแข่งขันในแบบปิดนะครับซึ่งแน่นอนว่าในช่วงแรกที่กลับมาแข่งเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะกลับมาแข่งแบบไม่มีแฟนบอลso I think maybe we can talk a little bit more of how does the discussion with the other leagues has helped us through the process of drafting up our own proposals and maybe you can also shed a little bit of light of giving us some examples that maybe we will be implementing in the Thai football. Yeah, we have looked into different guidelines from the other leagues. For example, we have guidelines from the La Liga, we have guidelines from Bundesliga, from K-League. I think they have done very good guidelines, very detailed guidelines. Most of them have taken into consideration basically the medical, especially the medical aspects, which is very important. But different countries, different leagues have different policies, different protocols, different guidelines from health ministry. So we took the best examples, best information to see how we can use them to fit into the Thai football. I think that's very important because we cannot be Germany and Germany can be Thailand. So I think that's important. We cannot be Thailand, Korea as well, and Korea cannot be like us. So we are taking the best information. With that information, we hope to present that to the task force and see what is the best guidelines and best protection we have. Most importantly, the health and the safety of the fans and media stakeholders are most important. It's more important than playing the football. So that will be the first priority for us to frame up the guidelines. So with that information, I think we have very good discussion. We are still having ongoing discussion with other leagues, and we hope that by having the task force, then we can finally frame up the guidelines and use it as the proper document to use it before the resumption of the league. โอเคก็นะครับแน่นอนนะครับในเรื่องของการพูดคุยกับลีกต่างๆนะครับในต่างประเทศเนี่ยก็ได้มีส่วนสำคัญนะครับคุณเบนบอกว่ามีส่วนสำคัญมากนะครับในเรื่องของการที่จะกำหนดกรอบแล้วก็ให้ไอเดียของประเทศต่างๆว่าเขาทำอย่างไรกันแต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแน่นอนนะครับแต่ละประเทศก็มีสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันเราอยู่ในประเทศที่อาจจะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อต่างกันแล้วก็มีคอนเท็กซ์หรือบริบทต่างๆเนี่ยที่มันก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลของแต่ละประเทศด้วยเราไม่สามารถที่จะใช้ข้อกำหนดของบุนเดสลีกามาก๊อปปี้แล้วก็ทำเป็นของเราเองได้เพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็จะต้องเอาไปดูด้วยว่าทางรัฐบาลของเราหรือของทางภาครัฐเนี่ยจะมีนโยบายอย่างไรมีมาตรการผ่อนปรนอย่างไรให้กับกีฬาฟุตบอลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการแต่งตั้งนะครับกับคณะกรรมการมีการทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการที่จะมาพูดคุยถึงมาตรการต่างๆที่เราจะเอามาใช้ซึ่งเราก็จะเอากรอบแนวคิดของลีกต่างประเทศมาเป็นตัวต้นแต่ก็แน่นอนครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างจากข้อคิดเห็นของทางฝั่งแพทย์ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดทางสมาคมแล้วก็ไทยลีกเนี่ยต้องการที่จะทำให้ผู้เล่นสื่อมวลชนหรือจะเป็นผู้เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยสามารถกลับมาทำงานที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลในภาวะที่ปลอดภัย
และก็สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าจะลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคจากกิจกรรมฟุตบอลได้อันนี้ก็เป็นแนวคิดที่สำคัญที่สุดในการที่จะทำงานหรือร่างตัวระเบียบนี้ขึ้นมานะครับ I think for the last question do you think or maybe what is the projection of would the fans be able to come back to the stadium in this season or will they be able to cheer their teams in the stand anytime soon? Of course, everybody would like the fans to come back. I think, including us, including the league, including the clubs. I think the fans want to come back, but we also, as I mentioned before, take into consideration the health and safety. Vietnam has just recently opened up, but Vietnam had this fans open door because they have 40 days without any cases, so they allow the fans to come. But I think for Thailand, we have done a very good job in restricting the number of fans. Now it's improving, so we can slowly get back into normal life, but we need to also check with the health ministry to see how we can slowly bring football back into normal circumstances. So at the moment, we can't say that we open up the door to the fans. Right now, in September, it's still closed doors, but we are still continuing monitoring the situation. So we'll update the fans if there's a good situation where we can allow the fans to come back soon. ครับก็นะครับในคำถามสุดท้ายนะครับก็พูดถึงในเรื่องของความเป็นไปได้นะครับที่แฟนบอลเนี่ยจะกลับเข้าสู่สนามในฤดูกาลนี้หรือพวกเขาจะสามารถที่จะกลับเข้าไปเชียร์ทีมรักทีมโปรดของเขาภายในสนามได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็นะครับคุณเบนก็บอกว่านะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละประเทศนะครับซึ่งเราอาจจะได้เห็นตัวอย่างของเวียดนามที่กลับมาแข่งขันฟุตบอลโดยที่มีแฟนบอลเนี่ยเต็มสนาม20,000 กว่าคนเลยทีเดียวนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยเวียดนามเองก็เป็นประเทศที่ควบคุมสถานการณ์ติดเชื้อได้ค่อนข้างดีแล้วก็ก่อนที่เขาจะกลับมาแข่งขันเนี่ยประเทศของเขาไม่มีผู้ป่วยเลยเป็นเวลาติดต่อกันเกือบ40 วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ของเขากับบ้านเราเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าฟุตบอลเนี่ยกลับมาเนี่ยหากมีโอกาสผู้จัดหรือว่าสมาคมของแต่ละประเทศก็ต้องการที่จะทำให้แฟนบอลเข้าไปอยู่ในสนามให้ได้นะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ต้องกลับมาในเงื่อนไขที่มีความปลอดภัยแล้วก็แน่นอนครับต้องได้รับการเห็นชอบนะครับจากภาครัฐต่างๆด้วยซึ่งตอนนี้ในเดือนกันยายนก็อาจจะยังเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากในการที่จะกลับมาแข่งขันฟุตบอลแบบปกติที่เราเคยคุ้นชินนะครับก่อนที่จะมีเรื่องของโรคระบาดโควิดแต่ทั้งนี้ทางสมาคมแล้วก็ไทยลีกก็จะพยายามต่อไปนะครับที่จะพูดคุยกับทางภาครัฐหรือติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อที่จะทำให้แฟนบอลเนี่ยกลับมาเข้าสู่สนามได้เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดครับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังนะครับไทยลีกออฟฟิศพอดแคสต์เราก็จะมาอัปเดตท่านผู้ฟังแฟนบอลชาวไทยทุกท่านนะครับถึงสถานการณ์ของไทยลีกนะครับเป็นประจำสัปดาห์ก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณเบนอีกนะครับso I think today we conclude our discussion and the show and we thank you very much for having you and we hope that we can keep monitoring the situation and maybe update the fans when we have some more information and some interesting facts so thank you so much Ben for being here today Thank you Renzo Don't get me wrong Thank you so much ขอบคุณครับ